آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر ہنرمند افراد کو راغب کرنے کے لیے مضبوط ایکو نظام تیار کریں۔ وزیر اعظم نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر روس کے 2 دن کے دورے پر جا رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ، اڈیشہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے۔ اور FIH ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں نے سرکار میں اپنے اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا ہے۔ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ CEOs کے ساتھ گفتگو کے دوران جناب مودی نے ان پر زور دیا کہ اپنی کوششوں میں تسلسل برقرار رکھیں اور خلا کے شعبے کا ایک ایسا مضبوط ایکو نظام بنائیں جو دنیا بھر سے باصلاحیت افراد کو راغب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ایک ایسا سازگار ماحول تیار کیا جانا چاہیے جہاں دنیا بھر کے لوگ خلا کے شعبے میں اپنا کیریئر اور مستقبل بنانے کے لیے بھارت کو ترجیحی ملک کے طور پر دیکھیں۔ دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھئی کون ہے اس میں، کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے۔ ہندوستان جاؤ، بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ، بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ۔ پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ لاگت اور خرچ کے اعتبار سے بھارت انتہائی مسابقتی ملک ہے اور جوخم اٹھانے کی مضبوط صلاحیت کے ساتھ اس کے پاس باصلاحیت افراد بھی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ امتزاج ملک کو عالمی سطح پر خلا کے شعبے میں ایک سرکردہ ملک کے طور پر تیزی کے ساتھ خود کو قائم رکھنے کی قوت بخشتا ہے۔ ایک نئے شیتر میں ساہس دکھایا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سرکار کی بات پہ بھروسہ کیا، جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے اور یہ وشواس پیدا کرنے کا ہمارا پریاس ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ملک آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 23 اگست کو چاند پر چندریان سوئم کے کامیابی سے اترنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 2023 میں آج ہی کے دن یہ خلائی جہاز چاند کے جنوبی قطب خطے کے نزدیک اترا تھا۔ اس تاریخی واقعے کے بعد بھارت یہ کامیابی حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک اور خلا سے متعلق شعبوں میں کام کرنے والے دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل ہو گیا۔ خلا کے قومی دن کے موقع پر نہ صرف ایک تاریخی کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے بلکہ یہ دن نوجوان نسل کو خلائی سائنس اور اختراع کی جانب راغب کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ خلا کے شعبے میں دریافت کے کام میں بھارت کی قابل قدر کامیابیاں ملک کے سائنسی کارکردگی، اختراع کے جذبے اور علم کے حصول کے تئیں لگن اور عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئے عالمی نظام میں بھارت اپنے خلا کے شعبے کو لگاتار وسعت دے رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج جین زی انجینئرز، ڈیزائنرز اور سائنسداں نئی نئی ٹیکنالوجیاں تیار کر رہے ہیں۔ آج خلا کے قومی دن کے موقع پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے چندریان 3 کی تاریخی کامیابی کو یاد کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سنگھ نے 23 اگست 2023 کے اس لمحے کا تذکرہ کیا جب چندریان 3 چاند کے قطب جنوبی کے خطے پر کامیابی کے ساتھ اترا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی سے بھارت خلا کے شعبے میں دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے بھارتی سائنسدانوں کی قابل قدر خدمات کی ستائش بھی کی۔ برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے۔
नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और इसी महकमे की वजीर ममलकत रक्षा निखल खडसे ने सभी 11 ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों और वफूद के सरबराहों का खैर मकदम किया। वजारती इजलास में खेलों के जरिए ब्रिक्स मुल्कों के माबैन इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के वजीरों की मीटिंग हुई थी, जो मुश्तरका बयान मंजूर करने के साथ ख़त्म हो गई। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तंदुरुस्ती और माहौलियात के लिए साइकिलिंग के फ़ायदों को उजागर करते हुए इसे सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का बाज़ाब्ता हिस्सा बनाए जाने पर जोर दिया है। आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स दोस्ती साइकिलिंग प्रोग्राम के बाद नमानिगारों से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग फिट इंडिया तहरीक का लाजमी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की संडे ऑन साइकिल पहल का मकसद लोगों को साइकिलिंग अख्तियार करने और तंदुरुस्ती के कल्चर को फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर मौसूफ तजारती, इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफ़ती इश्तराक से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 27वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के वज़ीर ख़ारजा सेर्गी लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वस्ती आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और झारखंड में भी कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की पेश गोई की है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली के बाद हिस्सों में आज सुबह हल्की से लेकर औसत बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक शहर में बेशतर मकामात पर हल्की से लेकर बहुत हल्की बारिश और कहीं कहीं औसत बारिश हो सकती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने हमसाया मुल्कों को तंबीह की है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की इक़्तिसादी मुहिम में शामिल न हो। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी मुल्क इसमें शामिल होते हैं तो ईरान उन्हें अपना दुश्मन तस्वुर करेगा। IRIB के साथ एक इंटरव्यू में जनाब रज़ाई ने कहा कि ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमसाया मुल्कों ने अमेरिका के इक़्तिसादी दबाव डालने के इक़दामात की हिमायत की तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर खित्ते के मुल्क अमेरिका की मुहिम में शामिल होते हैं तो ईरान खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ से तेल की बरामदात को रोक सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर से बढ़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक तस्वीर शेयर की है जिसमें अहमियत की हामिल आबनाए हुर्मुज़ को नए अमेरिकी इलाके के तौर पर दिखाया गया है। सदर ट्रंप ने इस महीने की 18 तारीख को भी इसी तरह की तस्वीर शेयर की थी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 2 विकेट पर 150 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में एक तब्दीली की गई है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले ऑलराउंडर सारंश जैन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। कुलदीप यादव इन्फेक्शन की वजह से टीम में शामिल नहीं हैं। भारत को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीता था। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में आज रात भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल E का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। भारत के क्वालिफाई करने का इन्हिसार चीन और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाले मैच पर भी होगा। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खला के शोबे के स्टार्टअप इदारों पर जोर दिया है तो आलमी सतह पर हुनरमंद अफराद को राग़िब करने के लिए मजबूत इको निज़ाम तैयार करें। वज़ीर आज़म ने खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के महकमे के वज़ीरों की मीटिंग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जारी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साहली आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने पड़ोसी मुल्कों को अपने खिलाफ अमेरिका की इक़्तिसादी मुहिम में शामिल होने के खिलाफ खबरदार किया है। क्रिकेट में भारत और मेज़बान श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कोलंबो में जारी है। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला आज रात ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।